Morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about a new lesson in history, Unit 5, the classical world. So, this is the lesson which we are going to discuss in this session. So, in this session, we are going to discuss about the lesson Unit 5, the classical world. The classical world is nothing but it's a ancient or earlier world, how the civilization or how the world was started, how people started their lifestyles. That is known as classical world. So that is specially how the ancient or earlier life started in Greek, Rome, and other parts of the world, which we are going to discuss in this lesson. So in this lesson, we are going to discuss about introduction of the lesson classical world and different concepts in Greek nation. So next is about Rome. The next concept is the war between the two different classes of the society. And the next is slave revolts and the three continuous war between Rome and Carthaginians. These are all the concepts which we are going to discuss in this session. So this is the three concepts: introduction, Greece, Rome. So these are the two concepts which we are going to discuss in this session. So now we will move into the concept. So in the world history, America, Australia, and Africa, they are completely remain outside of the world history. So in other parts of the world, the entire civilization and other things were blossomed. Blossomed means it's flourished. So it started growing and progressing in a such a development manner. That is known as blossomed or scattered areas of landmass of Europe and Asia known as Eurasia. So in other, except the other parts of America, Australia, Africa, Europe and Asia, the civilization were progressed in a such a beautiful way. That is known as blossomed in a scattered areas. So the other nations like America, Australia, and Africa, they remained out of the world history. In other parts of Europe and Asia, the civilization of peoples progressed and developed in Europe and Asia, and that two parts combinedly known as Eurasia. So some of the eliminated geographical gap which gave the way or the main reason for growth or development or progress of civilizations is the trade between the two different civilizations and the cultural exchange between the two different civilizations that gave the expansion for the major development of major civilizations in the classical world. So along with that, the sharing of trade and cultural activities, new religions, new communities are also started getting into the civilized parts of the world. That is known as classical world. So இந்த கிளாசிக்கல் வேர்ல்டுன்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏன்ஷியன் ஏர்லியர். ஸோ நம்மளுடைய உலகம் தோன்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி உலகம் சிவிலைசேஷன்ற கான்செப்ட், நாகரிகன்ற கான்செப்ட் எப்படி வந்தது, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் வேர்ல்டு. ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் எப்படி இந்த சிவிலைசேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சு, எப்படி உருவாச்சுன்றது தான் கிளாசிக்கல் வேர்ல்டு. ஸோ இது எப்படி உருவாச்சு, மெயினாக இந்த ஆஃப்ரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெளியில் இருக்கிறாங்க. அது ஒரு பக்கம் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு முக்கியமான ரீசனு. அந்த ரீசன்னால் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப், ஏஷியாவில் நிறைய நாகரிகங்கள் வளர்ச்சி அடையுது. ஸோ அந்த ரெண்டு இடம் யூரோப்பும் ஏஷியாவும் கம்பைண்டாக வர இடத்த தான் பார்த்தீங்கன்னா யூரேஷியான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சிவிலைசேஷன்ஸ் எப்படி முக்கியமாக இந்த இடங்களில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிது, எப்படி க்ரோத் ஆச்சு, எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ the geographical gap is nothing but a
distance or some of the civilizations people they are trying to have contact or trade relations, or they want to, or they are interested to exchange their cultural activities and cultural progress that led to the formation of or development of new civilizations in Europe and Asia. So not only the trade activities progressed and cultural activities also progressed. So along with that, so there is a beginning of or introducing of some of the few world famous religions were also emerged, and that were also side by side started progressing. For example, Buddhism. So after Buddhism, Christianity and Islam also started spreading across the different civilizations of Europe and Asia. So this is the introduction of classical world. So இந்த லெசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூரோப்பு ஏஷியாவில் சிவிலைசேஷன்ஸு மக்கள் எப்படி நாகரிகம் அடைஞ்சாங்க, எதனால் நாகரிகம் அடைஞ்சாங்கன்றதான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே. ஸோ மெயினாக ட்ரேடு, அதுக்கப்புறம் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் புதுசாக ரிலீஜன்ஸ் உள்ளே வந்ததுனால ஒட்டுமொத்த யூரோப்பும் ஏஷியாவும் மற்ற ஏரியாஸ் மற்ற கண்ட்ரிஸை விட சீக்கிரமாக சிவிலைஸ் ஆனாங்க. ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் வேர்ல்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கிரீஸ் த ஹெலினிக் வேர்ல்ட். ஸோ ஹெலினிக் வேர்ல்டு அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் classical and modern lifestyles or modern society, that is known as Hellenic world. So when you, so in the 8th century, so Greece something different from the rest of the other parts of the world. So many of the people were illiterate, but they were specialized in a primitive technology of making tools and other things, and also they had a difficult lifestyles. Along with that, they had an exception of Sparta. That means they are specialists in the defense purposes, like soldiers. We can call it as Spartans are very good in defense systems. That is known as Sparta. So the Greece or Greek society or Greek population had a very specialist personalities in defense and other soldier activities. They are known as Spartas. So along with that, agriculture activities was not much progressed or prosperous. So due to the mountainous environment of Greek or Greece, so the how they succeeded the other parts of the colonies and how they turned the life into a progress and developmental stages. How means they started having founding the new colonies. They are trying expanding their territories near to the coastal regions that created them the trade through the coastal areas. So due to that, they had a more revenue through trade activities. So as a result of the 6th century, what happened? So Greeks developed their network of city and states. So 6th centuryல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நகரப்புறம் மற்றும் மாநிலங்களா கிரீக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோபோலிஸ்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு நகரம், அந்த கிரீக்ஸில் அதையும் உருவாக்குனாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏத்தன்ஸ் என்ற ஒரு மலைப்பிரதேசத்தில் அந்த அக்ரோபோலிஸ் என்ற சிட்டியை உருவாக்குனாங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கிரீக்ஸோடைய முக்கியமான ஒரு மிகப்பெரிய அந்த காலகட்டங்களே அவங்களுடைய பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள். அது சூப்பரான ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட், நிறைய ஸ்டைல்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்த உருவாக்கியிருப்பாங்க அந்த சிட்டியை. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் அட்வான்ஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் இன் construction methods of that city. So that city was mainly constructed using the advanced technology and advanced architecture. So that's why it has been very famous, and it's one of the best examples of architectural works of Greek peoples. So on the other side, city and states people were born together and they were having a trade practices by a common things.
Along with that, religious festivals, they enjoy everything in a common manner. For example, Olympic festival of sports. So Olympics was conducted or will took place every year, every during the ancient times. It will happen in Greek. So Olympics was conducted by every specific duration gap will be conducted by Greeks. ஸோ இந்த சிட்டி மாநிலம் வளர்ச்சி அடைஞ்சாலும் கிரீக்கில் இருந்த மக்கள் மொழியாலையும் மதத்தாலையும் வேறுபட்டு இருந்தாலும் இந்த ஒலிம்பிக்ன்ற விளையாட்டு திருவிழாவில் எல்லா மக்களும் ஒன்றாயிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் கிரீஸ் ஹெலனிக் வெல். ஸோ மாடர்ன் லைஃப்பில் இருக்கவங்களும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி எர்லியர் லைஃப்பில் வாழ்ந்தவங்களும் சரி, கிரீக் மக்கள்கள் வேறு சில விஷயங்களை வேற்றுமைப்பட்டு இருந்தாலும், அவங்க மாநிலங்களோ இல்லை மாநகரங்களோ இல்லை அவங்களுடைய உணவு பழக்கங்களோ வேறுபட்டு இருந்தாலும், பட் இந்த விளையாட்டு மூலிமா அவங்க எல்லாமே என்ன ஆகிடுவாங்கன்னா ஒற்றுமை ஆகிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டு திருவிழாவுக்கு பேர் தான் அவங்க வச்ச பேர் ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கும் அந்த மாடர்ன் டேவில் அந்த பழக்கத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கிரீக்ஸ் விக்டரி ஓவர் பெர்ஷியன்ஸ். ஸோ கிங் டேரியஸ் who survived or who ruled between 550 to 486. So he is the empire of Persia and he desired to conquer the Greek city states. He was the Persian who started trying to attack or expand his territory towards Greece. So in the first attempt he failed and his army suffered from a disease and a lack of food during its march. So when the King Darius Persian army was trying to expand its territory towards Greece, they failed to capture due to they suffered with the different diseases and due to the lack of or shortage of food availability towards their reaching to Greece. So in the second attack, Persians avoided the land route and they crossed through sea route. So in that battle, many of the Greeks, they patriotically they fought and they defeated the Persian army at Marathon in 490 BCE. So the Persians, they continuously they are trying to capture the Greek city states. So in the first attempt they failed. The second attempt they are going through sea route. So there also they were defeated due to the united strength of Greeks patriotic peoples. In the third battle also the King Darius was defeated, joined hands by the Spartans with the Greeks. So the battle that took place is Salamis. Final battle or third battle is known as Salamis. So in this battle the Persian ships were destroyed. So Xerxes returned to Persia without achieving his end. So with this concept ends. We'll move to the next concept. So democracy in Hellenic Greece. So democracy is nothing but a republic, or people, they have the right to choose or they have the right to express whatever they want. They can elect their representatives for the state or a country. That is known as democracy. So in a ancient and modern practice in Greece. So how the democratic system was practiced in Greece or Hellenic Greece. That's what we are going to discuss in this concept. So in the first emerged Greek city states, they carried their legacy or their uniqueness or achievements of the ancient or classical, how they had the practices and different cultural achievements, trade activities, that and all, they continued and they brought that things to the present day life. That is known as Greek city states. So some of the traditional chieftains who ruled the
Greek city states from the ancient times to present day, they are having a conflict or clash with the newly emerged traders or chieftains or new leaders. Why and how means because the oligarchy is nothing but so one king or one emperor will have the domination of entire city and states in Greek. That is known as oligarchies. So the newly emerged chieftains or leaders or traders, they want to dominate or they need the power or they need the authority to take care or to control the Greek city states. And this led to the clash between the traditionally ruling chieftains and the modern day chieftains. ஸோ பழைய காலகட்டங்களில் கிரீக் சிட்டியை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் புதுசாக எமர்ஜ் ஆன ட்ரேடர்ஸு நியூ நோபல்ஸு முக்கியமான சில லீடர்ஸ்க்கு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சில பிரச்சனைகள் உருவாது. அந்த பிரச்சனை எதனால் உருவாருன்றதுன்னா அவங்க வந்து அடக்குமுறை ஆட்சியை செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் புதுசாக எமர்ஜ் ஆன சில ட்ரேடர்ஸு சில லீடர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி டாமினேட்டிங் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது கிரீக்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து நாங்கள் மீண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு they are trying to fight against the oligarchic power or emperors in democracy. So the newly emerged leaders, they are trying to fight against the traditional emperors. So as I said earlier, the newly emerged leaders and traders, trading groups, they are having fight with the traditional oligarchies and the traditional chieftains. So during the 6th century to 4th century, that made or that gave the way for the urban development with the new buildings and enormous temples in Greek. ஸோ இந்த ரெண்டு குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆகிறாங்க. ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக உள்ள ஜென்ரேஷனாக டெசண்டன்ஸாக ஃபாலோ க்ரீக்ஸை ரூல் பண்ணுறவங்களுக்கும் புதுசாக எமர்ஜ் ஆனால் ட்ரேடர்ஸு நியூ சீஃப்டின்ஸு நியூ லீடர்ஸ்னால ஒரு பிரச்சனை உருவாகுது. நீங்களே இந்த மாதிரி ஆட்சி புரியுறீங்களே. ஸோ அதனால் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு குரூப் நடுவில் தலைமை ஆட்சி புரிகிற க்ரீக்கையும் மன்னர்களுக்கும் புதுசாக எமர்ஜ் ஆன லீடர்ஸ்க்கும் ட்ரேடர்ஸ் நடுவில் ஒரு பிரச்சனை உண்டாகி மக்களாட்சியை உருவாக்குங்க, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியை வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை உருவாகுது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை உருவாகுது ரெண்டு குரூப் நடுவில். அதன் காலப்போக்கில் 6th to 4th செஞ்சுரியில் 4th to 6th செஞ்சுரி காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த புதுசாக எமர்ஜ் ஆன ட்ரேடர்ஸு நியூ சீஃப்டின்ஸு நியூ ரூலர்ஸ் நியூ லீடர்ஸ் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் புதுசாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அர்பன் டெவலப்மெண்ட். ஸோ சிட்டி ஸ்டேட்ஸாக இருந்ததை மறுபடியும் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்டையர் க்ரீக் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி தலைமையாக ஆட்சி புரிகிறவங்களுக்கும் புதுசாக எமர்ஜ் ஆன லீடர்ஸ்க்குலாம் பிரச்சனை உருவாது. ஸோ இதனால் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏத்தன்ஸில் தலைமுறையாக ஆட்சி நடத்திட்டு வரவங்களுக்கும் புதுசாக எமர்ஜ் ஆன குரூப்புக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் உங்கள் புது கான்செப்ட் உருவாகுது. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மக்களாட்சி, டெமோக்ரஸி. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏத்தன்ஸில் ஒரு லா மேக்கிங் பவர், ஒரு சிஸ்டம், ஒரு பொலிட்டிஷியன்ஸ் புதுசாக ஏதாவது ஒன்று லான்ச் பண்ணுறாங்க, புது சட்டம் ஒன்று ஏதாவது கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்த ஒரு பொதுவான இடத்துல உட்கார வச்சு மக்கள் மத்தியில் ஓட்டு மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் எத்தீனியன் டெமோக்ரஸி. ஸோ இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏத்தன்ஸில் 200 வருஷமாக இந்த டெமோக்ரஸின்ற கான்செப்ட் தொடர்ச்சி அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. மக்கள் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டே இருந்தாங்க. இது ஒரு சிறப்பு அம்சம். ஸோ மற்ற கிரீக்கில் மற்ற மாகாணங்கள் மற்ற ப்ராவின்ஸில் நிறைய பிரச்சனைகள் சில ஒலிகார்கி சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணதுனால புதுசாக எமர்ஜ் ஆன குரூப் என்ன பண்ணால் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆனால் இந்த ஏத்தன்ஸ் என்ற ப்ராவின்ஸு இந்த ஸ்டேட்டில் மட்டும் 200 வருஷங்களாக டெமோக்ரஸி என்ற கான்செப்ட்
தொடர்ச்சியாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மக்களே அவங்கள பிரதிகளை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. ஏதாவது குறைகள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பொதுக்கூட்டம் போட்டு அந்த இடத்துல அந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் எத்தீனியன் டெமோக்ரஸி. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிக்கல்ஸ். ஸோ பெரிக்கல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் he ruled for, he had a power for 30 years. ஸோ இவருடைய காலகட்டங்களில் ஏத்தன்ஸ் இருக்கிற மக்களும் ஸ்பார்த்தாவும் எப்பயுமே they had a continuously war. அண்ட் இந்த வாருக்கான பேர் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏத்தன்ஸ் மக்களும் ஸ்பார்த்தா மக்களும் சண்டை போடுனே தொடர்ச்சியாக இருந்தாங்க இவரோட காலகட்டத்தில். இவர் மன்னராக இருக்கும் அந்த 30 வருஷத்தில். அந்த வாருக்கான பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்னேஷியன் வார். ஸோ இந்த ஏத்தன்ஸ் ஸ்பார்த்தாக்கு 2 பேர் இடைப்பட்டவங்களுக்கு நடுவில் தொடர்ச்சியாக வார் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த வார் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்னேஷியன் வார்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பார்த்தாக்கு ஏத்தன்ஸ் நடுவில் இந்த சகோதரத்துவம் இல்லாமல் எப்பயுமே தொடர்ச்சியாக சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தனால என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பார்த்தா மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, ஏத்தன்ஸ் வந்து மிகவும் வந்து எல்லா விஷயங்களும் அரசியல் மற்ற பொருளாதார வளர்ச்சியாகவும் இல்லை ட்ரேடாக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயமும் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சுனே வராங்க. ஸோ இதனால் ஸ்பார்த்தாவில் இருக்க மக்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஹோஸ்டிலிட்டி, அன்ஃப்ரெண்ட்லினஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வளர்ச்சி அடைத்த பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, இதை நம்ம எப்படி அவங்களை கட்டுப்படுத்தணும், இவங்களை நாங்கள் டாமினேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெரிக்கிள்ஸ் ஆஃப் ஏத்தன்ஸ் அண்டு ஸ்பார்த்தா இந்த 2 குரூப்புக்கும் பிரச்சனை வருது. ஸோ இந்த காலகட்டத்தை என்னன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் பெரிக்கிள்ஸ். ஸோ இந்த காலகட்டங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஹெரோடட்டஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இவரோட பெரிக்கிள்ஸ் காலகட்டங்கள் தான் ஹெரோடஸ் ஒரு ஹிஸ்டாரியன் இவர் வந்து இருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் இவரை தொடர்ந்து அதுக்கடுத்து வந்த துசிடைட்ஸ் அப்படின்ற எல்லா முக்கியமான சில ஹிஸ்டாரியன்ஸ் எல்லாமே இந்த பெரிக்கிள்ஸோட பீரியடில் தான் எமர்ஜ் ஆனாங்க. ஸோ எமர்ஜ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க சொல்கிற விஷயங்களை சில பேர் வந்து தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டதுனால இவங்களுக்கான பவரும் இந்த ஹிஸ்டாரியன்ஸோடைய ரைட்டிங் ஒர்க்ஸ் அதையும் யாரும் அக்செப்ட் பண்ணல. ஸோ இதோட இவங்களுடைய கான்செப்ட் முடியுது, பெரிக்கிள்ஸோட கான்செப்ட் முடியுது. அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம், த எலினிஸ்டிக் வேர்ல்டு. ஸோ ரோம் எலினிஸ்டிக் வேர்ல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம கிரீக் பார்த்தோமோ ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மாடர்ன் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ட்ரெடிஷ்னல் ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மாடர்ன் way of lifestyle and modern and ancient practices, that is known as Hellenistic world. ஸோ எப்படி நம்ம கிரீக்கில் ஃபாலோ பண்ணாலும் பழங்கால லைஃப் ஸ்டைலும் இப்போ மாடர்ன் டே லைஃப் ஸ்டைலும் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இந்த ரோம்லேயும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவங்க பழக்கத்தில் வச்சுருந்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கிரீக்கில் காலப்போக்கில் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ஆட்சி புரியறதுக்கும் அவங்கள வழி நடத்துறதுக்கும் யாரும் பெரிய அளவில் ஒரு முக்கியமான லீடர்ஸோ அதை பெரிய அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது ஆள் போனதுனால அந்த காலகட்டங்களில் இருந்த கிரீக்க மன்னர் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் வேறு யாரும் பெருசாக ரூல் பண்ணுறதுக்கோ வேறு யாரும் இல்லாமல் போனதில்ல. அவர் இருந்த வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணார்னா நாடு பிடிக்கிறது, எந்தெந்த நாடுலாம் பிடிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜிப்டு, மிடில் ஈஸ்ட்டு இந்த எல்லா ரீஜன்ஸ் அவர் பிடிச்சாலும் அதை அவர் பெருசாக அவருடைய அங்கே உட்காந்து ஒரு சிட்டிங் பிளேஸ் போட்டு அவர் ரூல் பண்ணலை. என்ன பண்ணாமல் அவர் இருக்க அவருடைய நாடுகளை பிடிக்கணும், அவருடைய லைஃப் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணாருன்னா வாரு, எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் டெரிட்டரிஸ் இதேமாரி போயிட்டதுனால அவருடைய காலகட்டங்கள் அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு. அவருக்கு அடுத்தது அந்த காலகட்டங்களை என்ன சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் அலெக்சாண்டர்ஸ் டெத் 323 BC அதுதான் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எலினிஸ்டிக் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. ஸோ இதான் வந்து ரோம் த எலினிஸ்டிக் வேர்ல்ட். ஸோ எப்படி இந்த எலினிஸ்டிக் சிவிலைசேஷன் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலெக்சாண்டர் கிரேட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த மக்கள் ட்ரெடிஷ்னல் பழக்கம் லைஃப் ஸ்டைல்ஸு ப்ராக்டிஸஸ் ட்ரேட் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறது இன்றைக்கி காலகட்டங்களே அதை தொடர்ச்சியும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு பேர் தான் ஹெல்லினிஸ்டிக் சிவிலைசேஷன். ரெண்டுத்தோட கலவை மாடர்ன் டே லைஃப் ஸ்டைலு அது மட்டும் இல்லாமல் பழங்கால லைஃப் ஸ்டைலு ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஹெல்லினிஸ்டிக் சிவிலைசேஷன். ஸோ இவரோட காலகட்டங்கள்லேயே இந்த அலெக்சாண்டரோட காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் கிரீக்க மக்கள் வந்து சயின்ஸு மேக்ஸு ஃபிலாசபி நிறைய வளர்ச்சியாக இவருடைய காலகட்டங்களில் மிகப்பெரிய டெவலப்மெண்ட்டு நல்ல ப்ரோக்ரஸ் இருந்தது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலெக்சாண்டரோட காலகட்டங்களில் ஜாமெட்ரி தியரம்லாம் வந்து புதுசாக கண்டுபிடிச்சாங்க. எழுத்து மூலயமா மேத்தமெட்டிக்கல் ஜாமெட்ரிக்கல் தியரம் கொண்டு வந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எர்த்துக்கு வந்து டயாமீட்டருடைய ஸோ தே ஃபவுண்டட் த அக்யூரேட்லி டயாமீட்டர் ஆஃப் த எர்த்து. ஸோ
எர்த்தோடைய நடுவில் இருந்து அதோடைய நீள்வட்ட பாதையை டயாமீட்டர் எப்படி இருக்குன்றதையும் அதையும் கண்டுபிடிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிப்பார்ச்சூஸ் அவர் என்ன பண்ண ட்ரிக்னாமெட்ரி மேக்ஸில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, அதையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டாலமி, ஸோ அவர் என்ன பண்ணார்னா ஹிப்பார்ச்சஸ் ஐடியாஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணிட்டு பிளானட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது, மோஷன்லேயே இருக்குது, அந்த விஷயங்களும் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அலெக்சாண்டர் காலகட்டங்கள் மட்டும் இல்லாமல் என்டையர் கிரீஸ் எலினிஸ்டிக் வேர்ல்டு அப்படின்னா பழைய ட்ரெடிஷ்னல் லைஃப் ஸ்டைலு, ஏன்ஷியன்ட் லைஃப் ஸ்டைலு, அதை வச்சு இந்த மாடர்ன் டே லைஃப்பில் என்ன புதுசாக கொண்டு வந்தாங்க, என்ன ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க, புதுசாக என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க, தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹெலனிஸ்டிக் வேர்ல்ட் இன் கிரீக். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் ரிப்பப்ளிக். ஸோ இந்த பிகினிங் Rome was a society of agriculturists organized through lineages. Out of this developed a hereditary ruling class. ஸோ ரோம மக்கள்கள் பேசிக்கலாகவே அக்ரிகல்ச்சராக இருந்தாங்க. அது தொடர்ச்சியாக என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் அதில் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி தொடர்ச்சியாக அடுத்து வர தலைமுறைகள்லேருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரூலிங் கிளாஸாக எமர்ஜ் ஆனாங்க. ரூலிங் ஆனதுக்கப்புறம் 2 குரூப்பாக பிரிகிறாங்க. அதில் வந்து ஒரு குரூப் வந்து பேட்ரிஷியன்ஸு, இன்னொரு குரூப் வந்து பிலிபியன்ஸ். ஸோ பிலிபியன்ஸ்ன்றவங்க காமன் சிட்டிசன்ஸு, எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ்லையும் சரி மற்ற எந்த ஸ்டேட்டஸ்லையும் சரி ரொம்ப கீழே இருக்கவங்க. ஸோ பேட்ரிஷியன்ஸ்ன்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்லார்ட்ஸ், ஸோ ஹையர் குரூப்ஸு. ஸோ இந்த 2 குரூப் நடுவில் எப்பயுமே பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ எதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிலிபியன் அப்படி இல்லைன்னா காமன் சிட்டிசன் இந்த குரூப் மேலே இந்த ரிச் லேண்ட்லார்ட் குரூப்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறது, அவங்கள வந்து ஏதாவது அக்ரிகல்ச்சரில் ப்ரொடக்டிவிட்டிலேருந்து டேக்ஸ் கொடுக்கணும், வரி செலுத்தணும், ரெவன்யூ கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் அவங்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதனால் இந்த 2 குரூப் நடுவில் நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி லொக்கேட் ஆகிருமா கிறிஸ் கிராஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளஸ் நிறைய இடங்களில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் மற்ற கண்ட்ரிஸ் கூட. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் ரூட்ஸ் வந்து நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் எல்லா இடங்களுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. ஸோ இந்த ரோம் ரிப்பப்ளிக் எப்படி உருவாச்சு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிஷியன்ஸும் இந்த பிலிபியன்ஸும் 2 பேரும் நடுவில் ஒரு சின்னதாக ஒரு வேற்றுமை ஏற்பட்டுச்சு. அந்த வேற்றுமை தான் பார்த்தீங்கன்னா பணக்காரன் ஏன்ற வேற்றுமை உருவாச்சு. ஸோ அந்த வேற்றுமைனால இந்த பேட்ரிஷியன்ஸ் இந்த லேண்ட்லார்ட்ஸ் என்ன பண்ணா இந்த காமன் சிட்டிசன்ஸ் மேலே நிறைய டேக்ஸு, உங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய ஷேர் கொடுக்கணும் இந்த பணக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை இம்போஸ் பண்ணனால இது இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் 2 குரூப்பாக பிரிகிறாங்க. இந்த 2 குரூப்பாக பிரிஞ்சு இவங்களுக்குள்ள சில வேற்றுமை வருது. ஸோ அந்த வேற்றுமையை தொடர்ந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா வாரா அது கன்வெர்ட் ஆகுது. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா prisoners of war were enslaved in Rome. ஸோ இந்த 2 குரூப்பாக பிரிஞ்சு யார் அவங்களை தோக்கடிக்கப்படுறாங்களோ அவங்கள வந்து they were treated as slaves. So the big landlords they bought the slaves cheaply from different parts of the world and they used them as a slaves and for their doing their basic activities and other activities. So the slaves bought by the patricians they will use them as a exploited agricultural labors. So in the 1st century BC பார்த்தீங்கன்னா 3.25 மில்லியன் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மில்லியன் பேர் வந்து கொத்தடிமைகளாக தான் இருந்தாங்க. மொத்தமே பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 3.2 மில்லியன் பாப்புலேஷன். அதில் வந்து 2 மில்லியன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்லேவ்ஸாகவே இருந்தாங்க. ஸோ இது காலப்போக்கில் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லேவ்ஸாக இருக்கவங்க அவங்களுக்குள்ள அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளும் அடுத்தடுத்த அந்த பணக்கார ஹையர் கிளாஸ் பீப்புள்ஸுக்கு அடிமையாக இருந்துகிட்டே வராங்க. அந்த விஷயத்தை எதிர்த்து என்ன பண்ணாங்க, போராட ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இந்த வார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து பெரிய வாராக முடிஞ்சு அந்த வார் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய கடைசியில் ஒரு ரத்த போராக முடிஞ்சுது. தட் இஸ் நோன் அஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் த பிலிபியன்ஸ் அண்ட் பேட்ரிஷியன்ஸ் பிகம் எ பிளட்டியர். ஸோ எதனால் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை அடிமைப்படுத்துறது வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் மாறிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க வரி செலுத்த முடியாதனால அவங்க ரெவன்யூ பே பண்ண முடியாதனால இந்த பிலிபியன்ஸ்னால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரிச் லேண்ட்லார்ட்ஸ் எடுத்து போராடுறாங்க. அந்த போராட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ரத்த வெள்ளத்தில் அந்த போர் முடியுது.
ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கான்செப்ட். ஸோ இந்த கிராச்சஸ் கேரியஸ் இவங்க 2 பேரும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிஸ் ரிச் லேண்ட்லார்ட்ஸ் குரூப் சேர்ந்தவங்க. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த 2 குரூப் நடுவில் ஏற்படுற பிரச்சனை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த 2 பேரும் கேரியஸ் கிராச்சஸ் 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பெசன்ட் குரூப்பு இந்த பிலிபியன்ஸ் என்ற குரூப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. சப்போர்ட் பண்ணுற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மேல் இடத்துக்கு கிங்குக்கு தெரிய போதில் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய வளர்ச்சி இவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டு அந்த ஆட்சிக்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா these 2 Gracchus and Garius were murdered by the senators. ஸோ இவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மக்களாட்சியாக இருந்த இடம் அதுக்கடுத்து காலப்போக்கில் மன்னராட்சியாக மாறிடுச்சு இவங்க 2 பேருடைய இறப்புக்கு அப்புறம். ஸோ அதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா 73 BCயில் நிறைய கிரீஸில் மெயினாக ரோமு இந்த கிரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்லேவ்ஸ் அடுத்தடுத்து நிறைய புரட்சிகள் வெடிக்குது. ஸோ அதில் மெயினாக ஒரு குரூப் அந்த ஸ்லேவ் குரூப் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்டகஸ். ஸோ இவங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா 70,000 ஸ்லேவ்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு புரட்சி உண்டு பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய நிறைய போரையும் உண்டு பண்ணாங்க. ஸோ அந்த போரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய 6,000 ஸ்பார்டகஸ் ஸ்லேவ்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க கொன்று கூச்சாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மக்களாட்சியாக இருந்த காலகட்டங்கள் போய் emperor or empress administration and management came into power in Roman. ஸோ ரோமில் கடைசியில் என்னாச்சு இந்த கிராச்சஸும் கேரேஸும் அவங்களுடைய வளர்ச்சி பிடிக்காம இவங்க அடுத்து லோ கிளாஸ் சப்போர்ட் பண்ணதுனால அந்த காலகட்டங்களில் இருந்த செனட்டர்ஸ் அப்படின்னா கிங் சப்போர்ட் பண்ணுற ஆளுங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்கள கொண்டு குவிச்சிட்டு இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ரோமுடைய ஒட்டுமொத்த என்டையர் அரசியல் வாழ்க்கையும் மாறி போய் மன்னராட்சியாக மாறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவமாக இருந்தது. ஸோ அந்த மன்னராட்சி வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியில் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் இருந்த மெயினாக அவங்க என்னென்னலாம் அவங்களோட சொசைட்டி எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க முக்கியமானது சில்க்கு ஸ்பைசஸ்ஸு ஜெம்ஸு இந்த மாதிரி முக்கியமான பொருட்கள் என்ன பண்ணாங்க ட்ரேட் பண்ணாங்க சொசைட்டியில் இருக்கவங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ஸ்டேடியமு தியேட்டர்ஸு ஜிம்னாசியா வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் டெக்னிக்ஸ் புதுசாக எல்லாமே இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கேம் கிளாடியேட்டர்ஸ். ஸோ இந்த அடிமைகளை கொண்டு வந்து ஒரு இடங்களை போட்டு அடைச்சி வச்சு அந்த அடிமைகளுக்கு நிறையா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபைட் மாதிரி உருவாக்கி அந்த ஃபைட்டை வச்சு அதை வந்து என்ஜாய் பண்ண அதை ஒரு பொழுதுபோக்காக அந்த ரோமன் எம்பரர் மன்னராட்சி வந்ததுக்கப்புறம் ரோமில் அந்த மாதிரி பழக்கமும் இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த சொசைட்டி இந்த மன்னராட்சி வந்ததுக்கப்புறம் மக்கள் வந்து ஹை கிளாஸ் பீப்புள் எப்பயுமே வந்து ஹை லெவலில் இருந்தாங்க. இந்த லோ கிளாஸ் பீப்புள் வந்து லோ லெவலில் ட்ரீட் பண்ணிட்டு அவங்கள டாமினேட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அந்த ஹை கிளாஸ் பீப்புள். ஸோ இதோட இந்த கான்செப்ட் இந்த செஷன் முடியுது. நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து வி வில் see in the other concept and other videos. Thank you.